ٹرین کے ڈبے میں اس کے لمس میں ایک ایسی جسارت تھی جو مجھے بے بس کر رہی تھی۔ اس وقت تمام سماجی بندھن ٹرین کی پٹریوں کے نیچے دب کر رہ گئے تھے۔ اس کا ہاتھ میری کمر پر تھا اور نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میری سانسیں بے ترتیب کرنے لگا تھا، لیکن میں نے اسے روکا نہیں۔ یہ ایک ایسی رات تھی جہاں پر صرف دو انسان تھے اور ان کے درمیان وہ کیمسٹری تھی جو کسی بھی منطق سے بالاتر تھی۔ اس نے میرے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔ میں نقاہت سے کہا ناصر، مگر اس نے مجھے روک دیا۔ ٹرین کی ٹک ٹک کی آواز میرے دل کی دھڑکن کی دھک دھک میں دب کر رہ گئی۔ اس نے اپنا 6 انچ کا ہتھیار میرے اندر۔ میں تہذیب ہوں اور یہ کہانی اس سفر کی ہے جو بظاہر چند گھنٹوں کا تھا مگر میرے اندر ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ میں نے جب میٹرک کے امتحان ختم کیے تو زندگی پہلی بار ہلکی محسوس ہوئی تھی، جیسے کسی بوجھ سے آزادی ملی ہو۔ انہی دنوں امی نے بتایا کہ ہم سب کراچی جا رہے ہیں اپنی بڑی بہن کے پاس۔ میرے لیے یہ خبر کسی خواب سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں نے کبھی اپنے گاؤں سے باہر لمبا سفر نہیں کیا تھا۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا، کپڑے نکالے جا رہے تھے، بیگ بند ہو رہے تھے اور میں ہر چیز کو ایک الگ ہی خوشی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ سفر صرف شہر بدلنے کا نہیں بلکہ میرے اندر کچھ بدلنے کا بھی آغاز ہے۔ ہم جس دن نکلے وہ صبح عجیب سی تازگی لیے ہوئی تھی۔ میں نے اپنے گاؤں کی گلیوں کو ایسے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ دل میں ہلکی سی اداسی بھی تھی مگر اس سے زیادہ تجسس تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر جب میں نے ٹرین کو دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنی بڑی گاڑی، اتنے لوگ، ہر طرف شور اور حرکت۔ ہم اپنے ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے اور میں کھڑکی کے پاس والی نشست پر بیٹھ گئی تاکہ راستے بھر باہر دیکھ سکوں۔ شروع میں سب کچھ بہت عام لگ رہا تھا مگر پھر میری نظر سامنے والی نشست پر بیٹھے ایک لڑکے پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ خاموش تھا مگر اس کی نظریں کبھی کبھی میری طرف اٹھتی تھیں۔ میں فوراً نظریں ہٹا لیتی مگر کچھ دیر بعد پھر دیکھتی۔ یہ ایک عجیب سا کھیل شروع ہو گیا تھا جس میں نہ کوئی بول رہا تھا اور نہ ہی کوئی مان رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ٹرین اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ کبھی کوئی اسٹیشن آتا تو لوگ اترتے، کچھ نئے لوگ آتے، مگر وہ لڑکا وہیں بیٹھا رہا اور میں بھی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب ہماری نظریں ایک ساتھ ملیں اور اس بار ہم دونوں نے نظریں نہیں چرائیں۔ اس لمحے میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو جیسے واضح سنا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور میں نے فوراً اپنی نظر جھکا لی، مگر میرے ہونٹوں پر بھی ایک انجانی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر یہ احساس برا نہیں تھا بلکہ عجیب طرح سے اچھا تھا، جیسے کسی انجان راستے کی طرف پہلا قدم ہو۔ جب ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی تو گھر والے نیچے اتر گئے کچھ لینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ میں یہی بیٹھی ہوں۔ اتفاق سے وہ لڑکا بھی نہیں اترا۔ ڈبے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی اور میں اپنے دل کی آواز کو اور صاف سن سکتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے مجھ سے بات کی۔ اس کی آواز نرم تھی اور لہجہ سادہ۔ میں نے بھی جواب دیا اور یوں ہماری پہلی بات ہوئی۔ وہ بات بہت چھوٹی تھی مگر اس میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی، جیسے ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہوں۔ بات ختم ہوئی مگر دل میں کچھ شروع ہو چکا تھا۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی اور رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی۔ سب لوگ ایک ایک کر کے سو گئے مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی مگر میرے ذہن میں وہی چہرہ تھا، وہی نظریں، وہی ہلکی سی مسکراہٹ۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور آہستہ آہستہ ڈبے کے آخری حصے کی طرف گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا جیسے اشارہ کر رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سب سو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو روکا مگر پھر نہ جانے کیوں میں بھی آہستہ سے اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ ڈبے کے آخر میں وہ جگہ خاموش تھی جہاں کوئی نہیں تھا۔ ٹرین کی ہلکی ہلکی آواز کے علاوہ سب کچھ ساکت تھا۔ میں وہاں جا کر رک گئی اور میرے سامنے کھڑا تھا وہ۔ کچھ لمحے ہم دونوں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا کہ تم مجھے اچھی لگی ہو۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر ان میں ایک سچائی تھی۔ میں نے نظریں جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم بھی مجھے اچھے لگے ہو۔ یہ کہتے ہی میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس لمحے میں نے پہلی بار خود کو اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑا محسوس کیا۔ ہم وہاں کچھ دیر بات کرتے رہے۔ باتیں بہت عام ہو گئی تھی مگر احساسات بہت گہرے تھے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا مگر پھر اچانک ایک زور کی دستک کی آواز آئی اور ہم دونوں چونک گئے۔ اس لمحے دل جیسے سینے سے باہر آ گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پہلی بار خوف نے اس خوبصورت لمحے کو توڑ دیا۔ اور اسی لمحے مجھے محسوس کیا کہ شاید ہر خوبصورت آغاز کا انجام اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا شروع میں لگتا ہے۔ دروازے پر دستک کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس ایک لمحے نے جیسے میرے اندر کی ساری خوشی کو سمیٹ کر کہیں دور پھینک دیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ہمارے چہروں پر جو سکون کچھ لمحے پہلے تھا وہ اب مکمل خوف میں بدل چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور میرا دل ہر قدم کے ساتھ تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے میں جانتی ہوں کہ دروازے کے اس پار کیا ہے مگر پھر بھی یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے میرے بھائی کو دیکھ کر میرے وجود سے جان نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہمیں دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر مجھ پر آ کر رک گئی
उस नज़र में सवाल भी था, गुस्सा भी था और एक ऐसा सदमा भी था जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं कुछ बोलना चाहती थी मगर मेरी ज़बान जैसे साथ छोड़ चुकी थी। इसने एकदम आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़ा और ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। इसकी गिरफ्त में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मैं लड़खड़ा गई और मेरे कदम ठीक से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। इसने बगैर कुछ सुने मुझे एक तरफ कर दिया और इस लड़के की तरफ बढ़ा। उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक लम्हे की खुशी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुन ली है। वो लड़का कुछ कहने की कोशिश कर रहा था मगर मेरे भाई ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसकी आवाज़ बुलंद हो गई और डब्बे की खामोशी टूटने लगी। कुछ ही लम्हों में आसपास के लोग जाग गए और सबकी नज़रें हमारी तरफ उठने लगीं। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की मगर अब कुछ भी मेरे काबू में नहीं था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था कि काश मैं इस लम्हे वहाँ ना आती, काश मैं इस इशारे को नज़रअंदाज कर देती। मगर अब ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हकीकत मेरे सामने खड़ी थी और मैं इससे भाग नहीं सकती थी। ट्रेन जब अगले स्टेशन पर रुकी तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मुझे देख रही हो। मैं नज़रें झुकाए बैठी थी और मेरे अंदर एक अजीब सा बोझ था, जैसे मैं खुद को पहचान नहीं पा रही। मैंने एक खिड़की से बाहर देखा मगर कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। मेरे अंदर बार बार वही लम्हे दोहरा रहे थे, वो पहली नज़र, वो पहली बात, वो चंद लम्हों की कुर्बत और फिर अचानक सब कुछ टूट जाना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मुख्तसर सा सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे गहरी याद बन जाएगा। एक ऐसी याद जो मुझे खुशी भी देगी और तकलीफ़ भी। और इसी एहसास के साथ मैं खामोश बैठी रही क्योंकि अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, सिर्फ सोचने को बहुत कुछ था। और शायद यही वो लम्हा था जब मैंने पहली बार समझा कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर कदम रखते वक्त इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि वो कहाँ ले जाएंगे, मगर जब हकीकत सामने आती है तो वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहता। मैं उस रात के बाद खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रही थी। ट्रेन का बाकी सफ़र जैसे किसी धुंध में गुजरा हो। मैं लोगों के दरमियान थी मगर अंदर से बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। भाई की खामोशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा थी क्योंकि वो कुछ कह नहीं रहा था मगर इसकी आंखों में एक ऐसा फ़ैसला था जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था। मैंने कई बार सोचा कि उससे बात करूं, उसे सब समझाऊं, मगर हर बार मेरे अल्फाज मेरे अंदर ही कहीं दब कर रह जाते। कराची पहुंचने तक मैं खुद को मुकम्मल तौर पर खामोश कर लिया था, जैसे मेरे अंदर की आवाज़ ही ख़त्म हो गई हो। जब हम बहन भाई के घर गए तो सब कुछ बज़ाहिर मामूल मुताबिक था। सब खुश थे, बातें हो रही थी, हंसी गूंज रही थी, मगर मैं उस सब का हिस्सा होकर भी उसमें शामिल नहीं थी। मैं अक्सर खिड़की के पास बैठ जाती और बाहर सड़कों को देखती रहती। कराची की वो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, वो शोर, वो रोशनी, सब कुछ मेरे लिए नया था, मगर मेरे अंदर जो खुला था वो इन सब चीज़ों से कहीं बड़ा था। मैं जहाँ भी जाती, जिस तरफ भी देखती, मुझे उस लड़के की याद आती, उसकी नज़रें, उसकी आवाज़, वो चंद लम्हे जो हमने साथ गुजारे थे। मैं जानती थी कि वो सिर्फ एक मुख्तसर सी मुलाकात थी, मगर वो मेरे दिल में एक मुकम्मल कहानी बन चुकी थी। मैं कभी कभी खुद से सवाल करती कि अगर उस रात ऐसा ना होता तो क्या होता? क्या हम दोबारा मिलते? क्या वो मुझे याद रखता? या शायद ये सब वैसे ही ख़त्म हो जाता जैसे अक्सर कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मगर मेरे लिए वो ख़त्म नहीं हुई, वो हर दिन मेरे साथ चल रही थी। मैं जब भी बाहर जाती, अनजाने में मेरी नज़रें लोगों के चेहरों में उसे ढूंढने की कोशिश करती। मुझे खुद पर हंसी भी आती थी कि मैं एक ऐसे इंसान को तलाश कर रही हूँ जिसका मुझे नाम तक नहीं ठीक से याद। मगर दिल अजीब होता, वो मन तक नहीं मानता, वो सिर्फ एहसासात को पकड़ कर बैठ जाता है। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदल गए, मगर वो एहसास कहीं नहीं गया। मैंने खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश की, बहन के साथ वक्त गुजारा, घर के कामों में हाथ बटाया, कभी छत पर जाकर शाम के रंगों को देखती रही, मगर हर खामोश लम्हे में वो याद फिर से लौट आती। मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू किया कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ चंद लम्हों के लिए आते हैं, मगर उनका असर बहुत देर तक रहता है। वो हमें कुछ सिखाकर चले जाते हैं, चाहे वो सबक हमें उस वक्त समझ ना आए। मेरे लिए वो सफ़र भी ऐसा ही था, एक मुख्तसर सा सफ़र जिसने मुझे मेरे अंदर से मिला दिया। मुझे मेरी कमज़ोरी दिखाई, मेरी मासूमियत भी और मेरी गलती भी। मैंने ये भी सीखा कि हर एहसास को नाम देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ एहसासात बस महसूस करने के लिए होते हैं। वक्त के साथ मैंने खुद को संभालना शुरू किया, मैंने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। मैंने ये मान लिया कि जो हो गया वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसे मिटाया नहीं जा सकता, मगर इसे समझाया जा सकता है, इससे सीखा जा सकता है। जब वापस जाने का वक्त आया तो मैं वो लड़की नहीं थी जो इस सफ़र पर निकली थी। मैं बदल चुकी थी, शायद ज़्यादा समझदार, शायद थोड़ी संजीदा और शायद थोड़ी सी खामोश भी। मैंने आखिरी बार कराची की सड़कों को देखा और दिल में एक हल्की सी कसक महसूस की, जैसे मैं कुछ पीछे छोड़कर जा रही हूँ। हालांकि हकीकत में वो सब मेरे अंदर ही रह गया था। वो याद, वो लम्हे, वो एहसास, सब कुछ मेरे साथ था। और आज भी जब मैं उस सफ़र को याद करती हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी आता है और एक हल्की सी उदासी भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कहानी मुकम्मल नहीं थी, मगर शायद हर कहानी का मुकम्मल होना ज़रूरी भी नहीं होता। कुछ कहानियाँ सिर्फ हमें बदलने के लिए होती हैं और मेरी वो ट्रेन वाली कहानी भी शायद ऐसी ही एक कहानी थी।